Warum hast du so lange gewartet damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Könnte ein anderes Shincheonji-Mitglied sich einer Frau so nähern? Du sagst jetzt, das sieht ja jeder, aber die Gemeinde Chamonix hier in Deutschland hat gesagt, dass die koreanische Kultur einfach eine andere ist. 고소했고요. 위력에 의한 성추행으로 고소를 했고요. Ja, liebe Hisuk, ich freue mich total, dass wir jetzt unser mittlerweile 4. Interview tatsächlich haben. Wir haben uns in Korea schon mehrfach gesehen und heute wollen wir aber so eine Art Follow-up-Interview haben. Jetzt bin ich wieder in Deutschland und ich freue mich sehr, jetzt online mit dir gemeinsam sprechen zu können. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. 오히려 인터뷰를 요청해 주셔서 제가 하고 싶은 말들을 많은 분들에게 전달해 주시고 또 신천지가 잘못된 것이라는 것을 깨닫고 나올 수 있도록 이렇게 애써 주심에 감사드립니다. Ich danke dir vor allem, Hisuk, für deinen Mut, den du gezeigt hast und durch den sehr vielen Shincheonji-Mitgliedern die Augen geöffnet werden konnten, die seitdem ihren Weg in die Freiheit raus aus Shincheonji gefunden haben. 네, 그렇지 않아도 저도 그런 기회가 있었으면 좋겠다라고 생각을 하고 있었습니다. 사실 그냥 이런 일이 있었다라는 것 외에는 많은 사람들에게 전해지기가 힘든 상황이죠. 또 오늘은 어느 정도까지 얘기를 깊이 있게 할 수 있을지는 모르겠지만 최대한 사람들이 상황을 좀 올바로 파악할 수 있도록 그렇게 얘기가 되어줬으면 좋겠습니다. Wir hatten ja dieses Interview aufgenommen, in der du erzählt hast über das sexuelle Verhältnis, das du über 7 Jahre mit Lee Man-hee hattest. Und seitdem sind 6 Monate vergangen. Seit der Veröffentlichung des Videos sind 6 Monate vergangen. Wir haben es ja schon vor fast einem Jahr aufgenommen. Und innerhalb von Shincheonji wirst du als Lügnerin dargestellt. Und deswegen möchte ich heute mit dir dieses Interview führen, damit du Stellung nehmen kannst zu diesen Vorwürfen, die gegen dich gemacht werden. Ja, ich 제가 한 bin 가지 먼저 좀 여쭤봐도 될까요? sehr gerne, ja. 독일이나 또는 뭐 그 외의 나라에서 제 영상을 본 사람들 혹은 이제 각국의 여러 나라에 신천지 교회가 있으니 그 신천지 교회에 다니는 한국인들 외에 사람들의 그 반응, 그러니까 제 영상을 본 반응이 어떤지, 그리고 또 어떤 것에 대해서 제일 많은 의문을 갖고 있으며, 그리고 그 신천지에서 그쪽에서는 어떤 말로 대응을 하는지, 그러니까 어떤 말로 변명을 하거나 이만희 총회장을 감싸기 위해서 이야기하는지 그것을 먼저 좀 듣고 싶은데요. 가능하겠습니까? Ja, das ist genau tatsächlich das Thema von heute, Hisuk. Ich habe mit ganz vielen Mitgliedern über das Video gesprochen, auch mit Aussteigern. Und für viele Leute war dieses Video ein Augenöffner, rauszugehen. Andere, die bereits gegangen sind, haben dadurch gesagt, dass das so für sie den letzten Zweifel beseitigt hat, ob da irgendetwas dran sein könnte. Also dieses Video war auf jeden Fall sehr effektiv darin, Menschen die Augen zu öffnen über den wahren Charakter von Lee Man-hee und was da intern von Shincheonji abgeht. Allerdings ist es auch so, und das ist auch mit der Grund dieses Videos, dass du innerhalb von Shincheonji als Lügnerin dargestellt wirst. Ich habe Aussagen aus erster Hand von einer Gemeinde Chamonix in Deutschland. Ich will nicht sagen, dass ich 'ne Aufzeichnung von dem Gespräch habe, das sie mit einer Aussteigerin hatte, weil das wäre vielleicht rechtlich schwierig. Aber ich sage mal, es könnte sein, dass ich genau weiß, was sie gesagt hat in einem Gespräch und deswegen weiß ich ganz genau, wie innerhalb von Shincheonji
über diese Geschichte gesprochen wird und möchte mit dir heute verschiedene mögliche Aussagen durchgehen, die die Gemeinde Chamonix so vielleicht getroffen haben könnte. 네. 그러면 독일에서 어떻게 이야기하고 있는지 저는 저대로 몇 군데서 들은 이야기가 있는데 또 뭐 일치할 수도 있고 일치하지 않는 또 다른 내용이 될 수도 있겠죠. 어 본인들의 유리한 쪽으로 몰아가기 위해서 여러 가지 그 생각들을 끌어냈을 테니까 먼저 그러면 그쪽에서 어떤 의문들을 갖고 있는지 질문을 주시면 제가 생각나는 대로 답을 해 드리겠습니다. Ja, also das Hauptargument, was ich gehört habe von der Chamonix in Frankfurt oder die Hauptaussage von ihr ist: „Ja, die Briefe von Li Manhyi sind echt, die Bilder zwischen dir und Li Manhyi sind auch echt, aber die Affäre habe nicht stattgefunden. Stattdessen hat er sich dir nur auf eine väterliche Weise genähert, aber das würde dann von dir und von Verfolgern wie mir und anderen benutzt werden, um daraus eine große Geschichte zu machen. Aber diese Bilder, die zeigen nur einen vertrauten Umgang zwischen dir und ihm, mehr nicht." "아버지와 같은 마음으로 찍은 사진이다."라는 것이 핵심이 되겠네요. 아 마음은 보이지 않기 때문에 사진을 통해서 어 그것을 어떻게 보여드리기는 참 쉽지는 않은 것 같습니다. 그런데 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그 사진을 보면 누구라도 그것이 아버지와 딸과의 그런 분위기로 연출된 사진이겠는가. 그것은 올바른 이성을 가진 사람이라면 누구도 판단하고 분별할 수 있는 문제라고 생각합니다. 여기서도 이제 그 사진에 관한 논란이 사실은 굉장히 많습니다. 그 사진의 포즈가 굉장히 우리말로 이렇게 표현하지요. 야하지요. 특히 이제 뭐 제가 제 사진을 공개했기 때문에 다른 사람도 그런 사진이 있을 수 있겠지만 아무리 본인들이 그 사진을 갖고 있다 해도 공개하지 않으면 알 수 없는 것이고요. 뭐 저는 이만희 총회장과 찍은 나름대로의 사진을 공개를 했습니다. 그런데 그런 사진을 보고 그것이 아버지와 같은 마음으로 찍은 것이다라고 어떻게 말을 할 수 있는지, 어떻게 그렇게 생각할 수 있는지, 또 그런 말을 들은 사람들이 과연 아버지와 같은 마음이구나. 이 사진을 보면 그렇게 생각할 수 있을까? 그런 의문이 들고요. 그런 의문이 든다는 것은 분명히 그것은 아버지와 같은 마음이 아니라는 겁니다. 이런 이런 그 보이지 않는 생각과 마음을 보일 수 있게 해 주는 것이 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 진실된 글일 수도 있고 또 뭐 이런 사진도 그 사람의 마음과 또 관계성을 얘기해 주는 것이 되지 않을까. 글쎄요. 어떻게 그 부분을 제가 이해시키고 설명을 해야 할지 아직도 믿지 않으려는 사람은 무슨 말을 해도 안 믿으니까 제가 더 이상 어떻게 그 부분에 대해서 얘기를 해야 될지 저도 참 난감합니다. 그런데 한편 이렇게도 좀 생각을 해 봤으면 좋겠어요. 제가 30년 동안 이만희 총회장의 입에서 나오는 교리로 교육을 받고 그것을 믿고 아 가르쳤던 강사였습니다.
그런데 그럼에도 불구하고 나와서 지금 이와 같은 인터뷰를 하고 또 이만희 총회장을 위력에 의한 가는 성폭력으로 제가 고소를 할 때에 그분이 저를 아버지 같은 마음으로만 대했다면 제가 왜 그런 일을 하겠습니까? 막상 이 일을 해보니까 너무너무 고소장 하나 쓰는 것도 굉장히 힘이 들고 또 오래된 일이니까 그 기억을 더듬는 것 자체도 어려운 일이고 그리고 기억에 있다 해도 이런 일이 있을 줄 몰랐기 때문에 뭐 녹음을 해놨다든지 현장 사진을 찍어놨다든지 그런 것이 아니기 때문에 굉장히 어려움을 많습니다. 이 모든 어려움을 안고도 또 이것이 저한테는 자랑스러운 일이 아니죠. 사실은 굉장히 수치스러운 일이죠. 이 수치를 안고도 이와 같이 제가 하는 이유가 어디 있겠습니까? 정말 신천지 쪽에서 주장하듯이 그 이만희 총회장이 저에게 아버지와 같은 마음으로 대했고 아버지와 같은 마음으로 그런 사진을 찍었다면 제가 왜 이만희 총회장을 고소를 하겠어요? 왜 고발을 하겠어요? 이유가 없지 않습니까? 그건 정상적인 사고를 가진 사람이라면 누구라도 쉽게 분별하고 판단할 수 있는 문제라고 봅니다. 그런데 그것을 보면서도 부인하는 사람들, 그 생각과 마음 제가 한편으로는 이해를 합니다. 왜 이해를 해야 하는가 하면 이거 지금 보이세요? 가끔 제가 뭐가 떠서 왜 이해를 하는가 하면 제가 신천지와 또 이만희 총회장님이 정말 성경의 예언대로 나타난 이 땅에 출현한 약속의 목자라는 것을 굳게 믿고 일할 때 누구 말도 듣지 않았어요. 신천지 안에서 어떤 일이 벌어져도 물론 의문은 있고 이건 좀 아닌데 하는 생각은 있었지만 그렇다고 해서 신천지가 완전히 틀렸다, 잘못되었다. 이만희 총회장이 약속의 목자가 아니고 사기꾼이다, 가짜다 이런 생각 꿈에도 생각을 해보질 못했습니다. 이제 뒤늦게 모든 것을 깨달았기 때문에 이렇게 모든 이야기를 하게 되는 것이지요. 만약에 그분이 아버지 같은 마음으로 저를 대했고 그래서 그런 가운데 찍힌 사진이라면 제가 뭐하러 신천지를 나왔겠으며 제가 뭐하러 이 수치를 떠안고 이 세상에 이것을 공개하겠습니까? 저한테 무슨 이익이 있다고? 아무것도 없습니다. 오히려 저는 세상에 얼굴 들고 다니기 어려운 상황이 돼버렸어요. 너무 부끄럽고 너무 수치스럽고 Hisuk, jetzt ist es so, dass in Deutschland man auch damit kommen kann, also hier, wo ich lebe in Deutschland, dass die koreanische Kultur einfach 'ne andere ist. Du sagst jetzt, das sieht ja jeder, aber die Gemeinde Chumunim hier in Deutschland hat gesagt: „Ja, Lee Man-hee, er kommt aus 'ner anderen Zeit, er ist von 'ner anderen Generation, er kommt vom Land, war Bauer, ist nicht besonders gelehrt oder zivilisiert und die koreanische Kultur, die war damals einfach anders. Die gesellschaftliche Moral war ganz anders wie heute, viel niedriger und da war es normaler, vulgärer oder anzüglicher, mit Frauen zu sprechen. Man ging anders mit Frauen um. Lee Man-hee, er kommt aus dieser Zeit, er ist ja schon sehr alt und er ist ja auch vom Krieg gezeichnet, dadurch ist er auch 'ne rauere Persönlichkeit und deswegen musste er selber erst mal lernen, wie man mit Frauen umgeht. Und wenn man da heute mit der deutschen Perspektive auf diese Bilder schaut, dann sieht das vielleicht unangemessen aus, aber damals in der koreanischen Kultur auf dem Land war das ziemlich normal. So, das ist, was
eine Gemeinde Chumunim hier in Frankfurt einer Aussteigerin gesagt hat zu diesen Bildern. Was sind deine Gedanken dazu? Damit wir auch wissen, worüber wir hier eigentlich gerade sprechen, will ich noch mal kurz die Bilder reinholen, damit auch die Leute sehen, von was für väterlichen Bildern wir hier gerade reden. Und dann, Hisuk, bitte würde mich interessieren, was deine Gedanken dazu sind. 사실 이 정도도 어 아버지와 그 딸 사이라고 말하기는 한국에서 어렵습니다. 만약에 여자가 정말 초등학생, 어린아이라면 초등학생이나 뭐 중학생 정도 되는 아이라면 혹시 뭐 그럴 수 있습니다. 그런데 지금 이만희 총회장과 저는 이때가 30살 차이 나는 상황에서 제가 거의 30이 넘었어요. 완전히 성인입니다. 이 성인인데 아무리 30살 차이니까 아버지와 같은 그런 관계일 수 있다라고 나이만 보면 그런다 할지라도 사진을 이렇게 찍긴 어렵습니다. 그러나 그래도 신천지에 대해서 믿고 싶은 사람은 그럴 수 있어라고 자기 마음속에서 우기면서 타협하겠죠. Ich möchte mal eine Frage stellen an alle Shinjon-Schüler. Also, wenn das jetzt zum Beispiel väterlich sein soll, dann will ich mal fragen, was für eine Art von Väter fassen denn ihre Töchter so an? 이 사진은 절대로 가능하지 않습니다. 아무리 먼저 사진은 100번 양보해서 그래, 뭐 그럴 수 있다, 뭐 쳐도 이런 사진은 절대로 그럴 수가 없습니다. 그래서 지금 사실 이 사진 때문에 제가 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이 한국에서. 왜냐하면 그냥 일반인도 아니고 나이 많은 일반 교회로 말하면 이만희 총회장이 목사님이잖아요. 나이 많은 목사가 아무리 나이 차이가 30살이라 할지라도 제가 이게 97년도에 찍은 거니까 37살 때 찍은 걸 거예요. 30대 후반에 찍은 겁니다. 이런 사진 절대로 찍을 수 없습니다. 그리고 이 사진을 자세히 보십시오. 정말 부끄러운 사진인데 이만희 총회장의 왼쪽 손의 위치를 한번 잘 보세요. 손이 어디에 가 있나? 30대 후반에 여자의 엉덩이에 손이 가 있습니다. 이거는 일반인으로도 이렇게 할 수가 없는 것이며 더군다나 이만희 총회장은 일반 교회로 치면 목사격이죠. 저는 일반 교회로 치면 뭐라고 해야 될까요? 뭐 전도사? 일반 교회에서는 강사라는 건 없으니까요. 전도사? 목사와 전도사가 이렇게 사진 찍을 수 있습니까? 절대 그럴 수 없습니다. 그래서 이 사진 때문에 저는 이만희 총회장이 어떤 사람인지를 사진을 보고 좀 좀 깨달아 아세요. 분별하세요. 그리고 절대 약속의 목자가 아니라는 것을 확인하십시오. 라는 의미에서 이 사진을 부끄럽지만 공개한 것입니다. 그런데 사람들은 이만희 총회장이 이 사진을 통해서 이만희 총회장이 어떤 사람인가라는 것을 보는 것이 아니고 물론 그것을 보고 보는 사람들도 있고 그래서 깨닫고 탈퇴한 사람도 있습니다. 그런 말을 들을 때는 너무너무 감사하고 기쁘지요. 그런데 여기서는 맹도라고 하는데 통역이 어떻게 될지 모르겠습니다. 맹신적으로 믿는 사람이죠. 무조건 믿는 사람들. 그런 사람들도 있습니다. 그 사람들은 이 사진을 통해서 이만희 총회장이 어떤 사람인가라는 것을 읽으려고 하지 않아요.
그냥 저를 봅니다. 저를 보고 그냥 사적으로 개인적으로 들려오는 말은 저 여자가 꽃뱀 노릇, 그러니까 남자를 뭐라 그러죠? 홀린다 그럴까? 남자를 꼬신다고 해야 될까요? 그러는 꽃뱀. 자기가 저렇게 총회장한테 아양 떨고 자기가 만들어 놓고 쇼하고 있다. 이건 제 표현이지만 결국은 이런 식의 내용으로 자기 믿음을 지켜가기 위해서 현실을 현실적으로 보지 않고 애써 부인하는 사람들도 있습니다. 그것이 저는 너무 안타깝습니다. Das kann ich bestätigen, Hisuk, auch von der Chumonim hier in Frankfurt, die genau dasselbe sagt. Also sie hat jetzt über dieses Bild hier gesagt, zum Beispiel, ja, du bist ja selbst schuld. Du hast ja zugelassen, dass er dich am Hintern anfasst. Hisuk, bist du selbst schuld? Also hast du es genossen? Du hast es ja freiwillig gemacht. Ihre Aussage war, wie man an den Bildern sieht, warst du ja selbst in Liman He verliebt. Du hast auch nicht gesagt, dass du sexuell missbraucht wurdest. Du wurdest nicht gezwungen. Du bist eine erwachsene Frau und somit kein Opfer. Was sagst du dazu? 제가 저뿐만이 아니고 신천지의 모든 사람들은 일단 신천지 교리 교육을 받고 신천지에 들어가게 됩니다. 그럼 그 교리 교육의 핵심 중에 하나가 이만희 총회장이 그냥 일반 목자가 아니라 하나님께서 보내주신 그래서 예수님의 계시를 받고 예수 그리스도의 영이 함께하는 약속의 목자, 전무후무한, 전에도 없었고 앞으로도 없을 유일한 하나님의 약속의 목자로 그렇게 그렇게 배웠고 그래서 그렇게 알고 있습니다. 그러면 그것을 배우고 믿는 사람의 마음은 어떤 마음이겠습니까? 그렇게 귀한 분이 있을 수가 없지요. 하나님과 예수님을 진정으로 믿는 사람이고 하나님과 예수님께서 보내주신 약속의 목자라면 더할 수 없이 귀하겠지요. 그 귀한 분은 목자로서 귀한 것이지 남자로서 귀한 것이 아닙니다. 자, 조금 더 쉽게 좀 설명을 드린다면 즐겼다 그런 표현은 조금 다를지 몰라도 이곳에서도 그런 그 사진을 때문에 그래서 제가 사진 때문에 이 말을 혼자서 가슴을 치면서 외치고 있는데 그렇게 생각하는 것은 다 사진의 포즈, 분위기, 그것 때문에 그런 것인데요. 그것에 대해서 저는 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 뭐 믿든 안 믿든 어쩔 수가 없어요. 이 말씀을 드리는 것은 제가 여기서 여러 가지 질문을 받았기 때문에 이렇게 말씀드리는 건데요. 일단 즐겼다라는 것 자체가 말이 안 되는 것이 감히 그런 약속의 목자이기 때문에 감히 그런 생각을 할 수도 없고 또 약속의 목자이기 때문에 남자로서 다가와서 겁탈을 하려 할 때 그것에 대해서 놀라고 본능적으로 저항하게 되지 그것을 어머나 약속의 목자가 나한테 이런 영광을 이러면서 받아들일 여자가 과연 있을까라는 생각도 해봐야 되지 않겠습니까? 그리고 또한 만약에 제가 그런 입장이었다면 또 제 마음이 그랬다면 이런 사진을 숨기지 구태여 이런 사진을 왜 공개하겠습니까? 제 마음은 전혀 그런 것이 아니기 때문에 저는 저를 보지 않고 당당하게 이것을 공개한 것입니다. 네. 제가 이런 사진을 찍힐 수밖에 없었던 것은 첫째는 제 성격 탓도 있습니다. 뭐냐면 이제 여러 사진을 공개했기 때문에 그 사진을 찍을 때 저 혼자만이 아니었다는 것은 누구나
아실 수 있을 거예요. 자, 그런데 그 포즈는 이제 사진을 찍을 때 여럿이 같이 찍을 때도 있지만 또 이만희 총회장과 한 사람씩 이렇게 찍을 때도 있어요. 그래서 저와 찍을 때 그 포즈는 전혀 제가 생각지도 못한 것이고 그냥 앉아서 찍자 해서 앉아서 찍으려고 앉았던 것이고, 그런데 이만희 총회장이 그런 포즈를 갑자기 뭐 했다 그럴까요? 그런 포즈를 만들어서, 그러니까 팔은 이렇게 하고 하면서 본인이 그 포즈를 만들어서 순간적으로 찍게 된 것이고, 저는 그때 제 기억에 속으로는 너무 당황스러웠어요. 그런데 앞에서는 다른 교인들, 우리 같이 일했던 동료들이거든요. 동료들이 지켜보고 있었습니다. 너무 그 순간에 너무 부끄럽고 민망스러웠어요. 그렇다고 해서 제가 왜 이러세요? 거기서 총회장님 팔을 탁 치면서 왜 이러세요? 이러기에도 이상한 것 같고. 그러니까 제가 너무 순간적인 그 상황 속에서 당황스럽고 난감했던 거지요. 그래서 저는 그 사진을 통해서 총회장이 이런 사람이다라는 것을 알리기 위해서 그 사진을 공개한 거예요. 근데 사람들은 그런 배경을 전혀 모르니까 이제 목사님께서 질문하신 그와 같은 생각들을 많이 하는 것이고, 저는 사실 그와 같은 생각이 전혀 아니었기 때문에 제가 당당하게 그 사진을 공개했던 것입니다. 제가 또 답답한 것은 사진만 공개한 것이 아니고 총회장에게 받은 편지까지 공개를 하지 않았습니까? 그 편지에 보면 이런 내용이 있습니다. 이제 육체 문제도 결말을 짓자. 육체 문제도 결말을 짓자. 왜 이 부분을 사람들이 생각을 하지 않을까? 저는 너무 속상하더라고요. 그리고 막 화가 나더라고요. 육체 문제도 결말을 짓자, 이 말이 나오는 것은 원치 않는 그런 관계를 총회장이 이끌어 갔기 때문에 저는 거기에서 빠져나오기 위해서 계속 거부를 했습니다. 그런데 총회장은 그 관계를 계속 유지하려고 했고, 그래서 이것이 총회장 입장에서나 제 입장에서나 감추고 싶은 일이지 남들에게 공개해서 좋을 일은 아무것도 없지요. 그래서 저는 어쨌든 이 관계를 끊기 위해서 부단히 노력하고 거부하고 안 된다, 하지 말자라는 의사표시를 했습니다. 그런데 자꾸 그 관계를 이어가려 하고 저는 거부하니까 저에게 편지를 자꾸 보낸 거예요. 관계를 유지하자는 의미에서. 그럼에도 불구하고 제가 계속 이제 버티니까, 완강하게 버티니까 육체 문제도 이제 결말을 짓자. 제가 더 이상 강의도 안 하겠다 이렇게 말한 것 같아요. 자세히 기억은 안 나지만 이제 네가 하나님의 일까지 안 하려고 하느냐? 그러니 이제 육체 문제도 결말을 짓자. 그러나 하나님의 일은 해라. 이 뜻이거든요. 네. 그래서 한 실갱이가 2년 정도? 뭐 정확히는 기억이 안 나지만 1년인지 2년 정도인지 계속 실갱이를 하고 피해 다니고 제가 그런 걸로 기억을 합니다. 그래서 결국은 이제 제가 자유로운 몸이 된 것입니다. Aber dazu eine Frage. Die Frankfurter Tschumonim, ich sage nicht, dass ich ihre Aufnahme habe, wo sie das so sagt, aber sie könnte es so gesagt haben, sagt, ja, die Bilder sind echt, auch die Briefe sind echt, aber damit drückt Liman He seine
platonische Liebe aus für einen Menschen, den er sehr gern hat. Auch in der Bibel wird ja so eine expressive, poetische, starke Sprache benutzt. Jesus sagt zum Beispiel, dass wir die erste Liebe nicht verlassen sollen. Auch wenn man in das hohe Lied der Liebe geht, Song of Solomon, dann sieht man das. Aber das heißt ja nicht, dass ihr wirklich eine Affäre hattet. Also diese Briefe drücken einfach nur eine poetische, malerische Form aus, wie die Liman hier beim Schreiben gerne benutzt, aber wären kein Beweis. Was sagst du denn zu dieser Aussage der Chomonim? 뭐 생각할 것도 없습니다. 너무 분명한, 그러니까 총회장을 방어하기 위한 너무 분명한, 뭐라 그래야 되나요? 변명, 만들어낸 변명이지 서투른 아버지의 표현? 아무리 서툴러도 아까 말씀드린 것처럼 아무리 서투르다 해도 아버지가 딸과 같은 입장에 있는, 그것도 서로 성인인데 그런 입장에 있는 사람에게 이런 표현? 이건 상상도 할 수 없는 얘기입니다. 이건 있을 수가 없는 얘기예요. 총무님이 그렇게, 그쪽 뭐 어떤 총무님인지 모르겠지만 총무님이 그렇게 하셨다는 것은 한국 사람이에요, 총무님이? Ist der Chongmu님 ein Koreaner? Ist eine Frau. Ein Koreaner? Ja, koreanische Frau. 네, 한국 총무님이 한국 사람이에요? 나옵니다. 제가 유럽이나 서양 분이라면 그렇게 생각할 수도 있나? 유럽이나 서양에는 남녀 관계가 굉장히 연령차나 뭐 그런 것에 구애 없이 자유롭잖아요. 좀 자유롭다는 표현이 어떨지는 모르겠지만 여기 총무님이 그랬다는 거는 자기 양심을 속이는 겁니다. 이건 너무 분명하고 저는 확신 있게 말할 수 있습니다. 동양에서는, 더군다나 한국에서는 성인 남자가 성인 여자에게 아버지와 같은 표현을 이런 식으로 한다는 것, 길거리에 나가서 누구를 붙잡고라도 사진을 보여주면서 어떻게 보이냐고 한번 물어보세요. 서투른 아버지의 사랑의 표현이다. 이렇게 생각하고 받아들이고 말하는 사람은 절대 없습니다. 플라토닉 사랑이 아니고요. 이건 사랑도 아니고 여기에 이 한국에, 다른 나라에도 그럴 수 있지만 한국에는 이단 종교 종파가 굉장히 많습니다. 기독교뿐만이 아니고요. 종교의 자유가 있는 나라이기 때문에 굉장히 다양한 종교가 있습니다. 그래서 이런 그 종교 안에서도, 사실 종교 안에서는 신에게 속한 사람으로서 이 땅에서 각자에게 주어진 삶을 살 때 고귀하고 소중하고 아름답게 살라고 가르치지, 추하게 살라고 가르치는 그런 종교가 있습니까? 있다면 그것은 정상적인 종교가 아니지요. 그리고 뭐 플라토닉 사랑이 어떤 사랑인지는 모르겠지만 이런 나이 차이가 나는 상황 속에선 어떤 그 사랑도 그저 목자와 저는 강사, 사명을 맡았기 때문에 내가 맡은 사명을 감당해야 되는 강사이고, 그리고 총회장으로부터 말씀을 배워야 되는 그런 입장이기 때문에 따랐을 뿐이지, 남녀 간의 사랑이나 이성 간의 사랑, 플라토닉 이런 거 전혀 아닙니다. 이것은 누가 듣더라도, 대한민국의 이 신앙을 안 가진 사람이라도 이 상황을 알게 되면 이건 말도 안 돼라고 모두가 결론 내릴 것입니다. Hisok, ich habe noch eine Frage zu dem Bild, und zwar sieht das für mich so aus, wenn ich mir so Liman His Gesicht hier anschaue, dass der gute Mann schon ein paar Reiswein
Gläser Intus hatte. Also, das sieht so aus, als ist er da wirklich im Vollsuff, ziemlich angetrunken. Ist das so? Also, war Lee Man-hee hier schon ziemlich angetrunken oder sieht das nur so aus? 그 당시 취했었는지 그렇지 않았었는지는 제가 기억은 잘 안 납니다. 근데 술을 좋아하긴 해요. 그래서 술을 잘 마시고 또 다른 사람에게 권하기도 하고 그렇습니다. 제가 아무것도 모를 때, 또 총회장이 있는 유한지파가 아닌 타지파에 있을 때, 제가 있던 곳에 그 어떤 어른이 무슨 명분을 내세우면서 무슨 날이었나 봐요. 총회장님 댁에 인사 가는데 같이 가자. 그래서 같이 갔습니다. 사실 몇 번 갔어요. 총회장님 댁에 방문했는데 가보면 이 방, 저 방, 또 거실에서도 그룹 모여서 뭐 하냐면 술을 먹어요. 그리고 화투치기 합니다. 화투가 어떻게 통역이 될지 모르겠지만 화투치기 하고. 그래서 저는 사실 깜짝 놀랐어요. 이거는 목사님 댁을 방문했을 때 만약에 목사님이 여러 교인들과 함께 술 파티 벌리고 화투치고 장난치고 그런 식으로 논다면, 그리고 그런 상황에서 청년까지 맞이를 한다면 이게 이해가 가겠습니까? 그러니까 신천지에서는, 또 총회장에게서는 다른 사람들은 상상할 수 없는 비정상적인 일들이 그냥 공공연하게 자행되고 있었습니다. Dazu hätte ich mal ein paar Rückfragen. Also, jetzt hast du angesprochen, wie Leute außerhalb von Shincheonji darauf blicken würden. Und alleine das finde ich schon mal wichtig festzuhalten, dass viele Dinge, die Lee Man-hee tut, für andere Leute anstößig sind, wie er sich Frauen nähert, sein Umgang mit Alkohol, aber auch sein Umgang mit Geld und anderen Punkten. Aber wie ist das denn innerhalb von Shincheonji? Also, wäre es denn innerhalb von Shincheonji denkbar, dass beispielsweise ein Stammesleiter, ein Guyok-Chanim, sagen wir ein Guyok-Chanim, jemand aus seinem Guyok, aus seiner Gruppe, so anfasst, 'ne Frau aus seiner Gruppe so anfasst? Könnte ein anderes Shincheonji-Mitglied sich einer Frau so nähern? Denn was ich höre von Shincheonji-Mitgliedern ist, oder Aussteigern auch, dass es da sehr strenge Regeln gibt, wie man mit dem anderen Geschlecht umgehen darf. Also, jetzt erst gestern habe ich mit einem Mitglied gesprochen, bei ihm galt die Regel, dass man nicht sich zu zweit sehen durfte und, dass auch Beziehungen immer angemeldet werden mussten, oder teilweise gab es dann eine zeitliche Regel, wie schnell es gehen musste, bis man dann heiraten musste. Also, sprich, innerhalb von Shincheonji gibt es ziemlich klare, strikte Regeln, und jetzt würde mich interessieren, wie würde denn innerhalb von SEJ damit umgegangen werden, wenn dort Männer sich gegenüber Frauen so verhalten, wie das Lee Man-hee bei dir getan hat? Also, gibt es da 'nen Doppelstandard, dass Lee Man-hee hier etwas tun darf, das keinem anderen erlaubt wäre innerhalb von Shincheonji? Weil er ja der Songsanim, der verheißene Hirte ist? 그리고 이제 신천지에서는 신천지를 떠나지 않게 하기 위해서 여러 말로 변명하면서 그렇게 교육을 한 것인데, 제가 참 답답한 것이 이렇게 편지까지도 다 공개했는데 사람들은 거기에 대해서 제대로 읽지도 않았나? 또 이게 왜 쓰여진, 어떤 상황 속에서 쓰여진 글인지 분석도 안 되나? 그런 생각이 들어서 너무 안타까워요. 한 예를 또 하나는 아니고요. 제가 그냥 눈에 집히는 대로 예를 들어 드리겠습니다. 편지 중에 이런 말이 있어요. 이 사진에서 이제 어떤 사진이 있습니다. 뭐 보나마나 뭐 총회장과 제가 찍은 사진이죠. 이 사진에서 두 사람이 떨어지면
그때 떨어질래. 목사님께서 이곳 한국에 오셔서 인터뷰할 때에도, 인터뷰할 때 제가 그때도 이야기를 한 내용이에요. 근데 사람들이 보지를 않고 생각을 하지를 않는 것 같아요. 그래서 다시 한번 제가 말씀드립니다. 이 사진에서 두 사람이 떨어지면 그때 떨어질래. 그럼 떨어지기 전에는 어떻게 돼 있었다는 거예요? 둘이 특별한 관계였다는 거잖아요. 그런데 제가 자꾸 떨어지려고 하니까, 제가 자꾸 밀쳐내니까 사진에서 떨어지면 그때 떨어진다. 이 이야기는 이만희 총회장은 난 떨어질 수 없어. 나는 너를 내 소유로 삼고 싶어. 내 여자로 삼고 싶어. 이 말이거든요. 이게 왜 이해가 안 될까? 앞뒤 상황이나 문장상으로도 충분히 눈치챌 수 있는 것인데 왜 이해가 안 될까? 저는 너무너무 답답해요. 또 하나 말씀드릴게요. 언제나 탈이라는 것은 여러 가지 이제 이유, 때로는 변명도 될 수 있고, 때로는 화도 낼 수 있고 여러 가지 이유예요. 언제나 탈로 나를 막았으니 총회장이 남자로서 다가올 때 저는 그거를 밀쳐내고 막았다는 거예요. 언제나 나를 막았으니 원치 않는 일은 안 한다. 이런 말까지 썼습니다. 하나만 마지막으로 하나만 또 말씀드릴게요. 뭐 찾으면 더 있겠지만 어떤 편지에는 맨 아래 하수 끝난 여인에게 이렇게 써 있습니다. 하수 끝난 여인에게. 이게 무슨 말인지 잘 모를 수도 있을 거예요. 편지를 여러 번 읽어보면 한문을 알고 눈치가 있는 사람이라면 그 내용을 파악할 수 있어요. 하수는 한자, 아래하, 물수, 아랫물 끝났다. 이게 무슨 말이겠어요? 성적인 관계 끝난 여인에게 이 말이지요. 제가 자꾸 거부하고 막고 도망다니고 핑계대고 하니까 이제 더 이상 저를 붙들 수가 이제 없다라는 판단을 했던 것 같아요. 그랬다가 제가 이제 일까지 거부했나 보지요. 일은 해라 이렇게 자꾸 얘기한 거 보니까 제가 뭐 상황 세세히 자세히 기억은 안 나지만 그런 편지를 보면 그런 상황입니다. 그래서 결국은 이제 그래 끝내자. 이 말은 그래 나 이제 놔줄게. 너 포기할게. 이 말하고 똑같은 거 아니겠습니까? 제 표현이 뭐 어느 정도 와 닿을진 모르겠지만 이런 표현들을 왜 썼을지를 좀 사람들이 생각을 하고 읽었으면 좋겠고요. 교회에서 어떤 일이 있을 때, 부당한 일이 있을 때 교회에서 변명을 해야 되는 교육을 수도 없이 합니다. 처음엔 저도 뭘 모르니까 수년 동안 그걸 믿어왔어요. 그런데 그게 나중에 보면 아, 변명이었구나. 그것이 거짓말이었구나라는 걸 알게 된 것이 뭐 여러 건 있었어요. 그래서 아주 요지부동이었던, 뭐 제가 이렇게 오픈을 해도 아주 요지부동이었던 사람도 지금은 흔들리고 있다라는 말이 들려옵니다. 그래서 제가 그 말에 다시 한번 용기를 얻어서, 이렇게 또, 인터뷰에 또 오케이 응하고, 또 고소해서, 지금 조사는 받았고요. 또 변호사와 상의하는데, 힘이 좀 되고 있습니다.
Ja, Hisuk, das ist auch eine sehr wichtige Information, die du da gerade mit mir teilst. Du hast einen Anwalt aufgesucht. Okay. Sag uns doch ein bisschen was dazu. Was ist denn passiert seit der Veröffentlichung des Videos? Welche rechtlichen Schritte hast du unternommen? Ich denke, dass die allermeisten Shincheonji-Mitglieder in Korea, aber mindestens hier in Deutschland davon überhaupt nichts wissen, dass du eine Anzeige gegen Lee Man-hee eingereicht hast. Sag uns doch bitte etwas dazu. 고소했고요. 위력에 의한 성추행, 으로 고소를 했고요. 그리고 저는 이제 이런 것을 경험하는 것이 이제 처음이지만 절차는 의례적인 것이라고 봅니다. 일단 경찰에 고소장을 접수했고요. 그리고 경찰서에 가서 진술을 했습니다. 물어보는 대로, 경찰이 물어보는 대로 진술을 했고요. 그리고 또 변호사를 만나서 변호사가 또 변호를 해야 되니까 변호를 하기 위해서는 상황을 정확히 알아야 되기 때문에 계속 변호사에게 있었던 일을 지금 궁금해하는 대로 변호사가 이제 뭔가를 생각하다가 새 질문이 떠오를 때 그때마다 저한테 좀 오라고 해서 제가 또 그 부분에 대해서 나름대로 설명해주고 지금 그런 상황 속에 있습니다. 그리고 아마 신천지에서는 신천지대로 고소했다는 걸 알고 있기 때문에 준비를 하고 있을 것이고요. 그쪽에서는 아마 총회의 법무부장이 변호사로, 원래 변호사셨어요. 그래서 총회 법무부장이 변호사로 나올 것 같습니다. 그래서 제가 그 얘기를 듣고 우리 동료들한테 그런 얘기를 했어요. 신천지는 원래 대형 로펌을 끼고 일합니다. 우리나라에서 아주 유명하고 실력 있다는 대형 로펌을 끼고 일을 해요. 그래도 100건이 넘는 여러 소송에서 이긴 것도 있겠지만 패한 것도 있습니다. 그 결과에 대해서 이긴 것에 대해서 이겼다고 이제 막 자랑스럽게 승리의 나팔을 불듯이 그렇게 전하는 경우도 있지만 패한 것은 절대로 이야기하지 않습니다. 그리고 때로는 제가 뭔지는 기억이 안 나는데 분명히 소송에서 패했는데 이겼다고 이긴 것처럼 그렇게 말하는 것도 있고요. 제가 왜 이 말씀을 드리는가 하면 지금 보이나요? 제가 왜 이 말씀을 드리는가 Ich 하면 sehe sie, ja, ja, ich sehe sie. 대형 로펌이 있음에도 불구하고 그 로펌에 의뢰하지 않고 왜 총회 법무부장에게 의뢰를 했을까라는 걸 한번 생각을 해봤으면 합니다. 무슨 생각이 들지 모르겠어요. 만약에 이것을 외부에다 맡기면 저는 상관없습니다. 전 그렇게 유명 인사가 아니니까요. 그러나 만약에 이것을 대형 로펌에 맡겨서 그것이 이제 퍼지게 되고, 대형 로펌에 맡겨서 만약에 패하게 되고, 재판에서 패하게 되면, 지게 되면, 신천지에 큰 타격이 되겠죠. 그러니까, 질지 이길지는 아직 몰라요. 이건 증거의 싸움이기 때문에, 질지 이길지는 아직 모르지만, 패하게 되면 패했다고 말을 할 수 있을까요? 못합니다. 그럼 어떻게 하겠어요? 입을 다물고 있어야지요. 그렇기 때문에 대형 로펌에 맡기질 못하는 것으로 그렇게 저희는 파악이 됩니다. Ja, Hisuk, das ist auch deswegen spannend, weil in Korea ist ja anders als hier in Deutschland Ehebruch bis vor kurzem zumindest sogar eine Straftat gewesen. Jetzt hast du in der Öffentlichkeit darüber gesprochen und dieses Interview ist jetzt schon seit 6 Monaten online. Meine Frage wäre da an Shincheonji:
Warum haben sie denn nicht gegen dich eine Anklage, eine Anzeige eingereicht wegen Verleumdung? Wenn das, was du erzählt hast, eine Lüge wäre, dann hätten sie ja ganz einfach dich wegen Verleumdung anklagen können. Dasselbe könnte man fragen über die Sache mit Kim Nam-hee. Warum hat sie keine Klage wegen Verleumdung bekommen? Dasselbe könnte man fragen über Pastor Shin, der seit Jahren öffentlich über Lee Man-hees Frauengeschichten redet. So, wenn ihr Lee Man-hee sogar öffentlich einer Straftat bezichtigt und das eine Lüge wäre, dann würde ja Lee Man-hee und Shin Jeong-ji euch sofort wegen Verleumdung anklagen. Hast du eine Anzeige bekommen von ihm? Oder wie erklärst du dir das, dass da keine reinkam? 예, 신천지에서는 저에 대해서 소송을 하지 않았습니다. 소송을 할 수가 없지요. 예. 소송은 제가 했고요. 그러니까 제 입장에서는 이제 피해자의 입장으로 고소를 한 거죠. 고소를 했고요. 만약에 제 말이 틀렸다면 맞고소를 하든지 뭐 뭔가 대응이 있어야 되는데 아무 말도 들리는 말이 없습니다. 그냥 신천지 내부에서 교인들 앉혀놓고 열심히 저에 대해서 이제 왜곡시켜서 제 말을 믿지 못하도록 교육을 시키는 것이죠. 그 일만 하고 있습니다. 그리고 이제 소송을 했으니까 법무부에서는 나름대로 지금 머리 아프게 연구를 하고 있을 것 같습니다. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das laufen wird. Also, mein Punkt war ja der, wenn das, was du erzählst, eine Lüge wäre und überall auf der ganzen Welt deswegen Leute auch Shin Jeong-ji verlassen, warum hat dann Lee Man-hee nicht sofort eine Anzeige gegen dich gemacht? Also, das ist für mich ein klarer Beweis, dass das stimmt, weil sonst wäre das jetzt andersrum, dann würdest du eine Anzeige bekommen und nicht er. 본인들이 고소할 입장도 되지 못하거니와 또 고소를 해서 이것이 세상에 알려지면 총회장과 신천지에 큰 타격이 되지요. 그리고 또 뭐 교인들이 신천지의 교인들이 이탈할 수도 있고 그렇기 때문에 이런 사건들은 조용히 묻어가면서 총회에 속한 이제 소수의 사람이 총회장과 이제 상의하여서 일을 진행한다고 보면 되겠습니다. 네. 제가 그와 관련해서 지금 진행되는 얘기와는 상관없지만 좀 우스운 말씀 드릴게요. 한 1년 전인가요? 2년 전인가요? 총무가 제명당한 사실이 혹시 아시는지 기억나시는지 모르겠습니다. 성은 고 씨입니다. 고 총무라고. 이 고 총무가 횡령을 하여서 고소를 했습니다. 그런데 그래서 이제 저희가 이 총무가 횡령을 하였으니 이런 것들은 있을 수 없는 일이다. 이런 것들은 바로 잡아야 한다 하는 의미에서 이것을 알렸습니다. 그런데 오히려 알린 저희가 제명을 당했어요. 그리고 총무는 한동안 계속 일을 했습니다. 그러다가 뭐 1년인지 2년인지 그 후에 이제 제명을 당했거든요. 그러면 제명시킬 때 왜 제명을 시켰는가 하면 횡령죄로 제명을 시켰어요. 그럼 당연히 교회에서 이 총무가 횡령을 했으니 고소를 해야지요. 고소 안 했습니다. 또 어떻게 보면 같은 사건이에요. 최근에 빌립 지파의 지파장이 근신되었습니다. 제명까지 지금 되었는지 안 되었는지는 제가 확실히 모르겠는데 근신은 분명합니다. 그런데 근신 통지서에는 이유가 뚜렷하진 않아요. 알고 보니까 이 빌립 지파장도 횡령을 했습니다.
그래서 근신을 내린 거예요. 그러면 이 돈이 또 상당한 액수입니다. 한두 푼이 아니에요. 예, 상당한 액수예요. 그러면 당연히 이것은 교회 돈이고 신천지 교인들이 낸 헌금 아닙니까? 하나님의 일을 하라고 성도들이 낸 헌금이에요. 물론 신천지는 하나님의 교회가 아니지만 그렇다면 이 성도들의 낸 이 귀한 헌금을 누군가 개인의 욕심을 배를 채우기 위해서 욕심을 부려 횡령했다면 그래서 고소까지 했다면 횡령을 해서 제명을 시켰다면 돈을 내놔라 해야지요. 고소를 해야지요. 절대 고소 안 합니다. 왜 고소를 안 할까? 제가 그 이유까지는 말씀을 드리지 않겠습니다. 왜냐하면 증거 없이 이야기를 하게 되면 이제 죄가 문제가 되기 때문에. 그러나 분명히 죄가 있어 제명을 당했는데 그 사람에게서 돈을 교회 입장에서는 다시 찾아야 되는데 찾지 않고 고소도 안 했다 했을 때는 그만한 이유가 있겠지요. 거기까지만 저는 말씀드릴 수밖에 없네요. Isok, was auch ganz viele Mitglieder mir sagen, ist, dass Manjili ja auch nur ein Mann ist und auch nur ein Mensch, der auch Fehler macht. Jetzt gab es ja kurz nachdem das Interview rauskam, das wir beide geführt haben, eine Belehrung innerhalb von Shincheonji, wo das Beispiel gebracht wurde von Noah, der ja auch gesündigt hätte, Moses, der auch gesündigt hätte, und trotzdem waren sie ja weiterhin von Gott berufen. Das hat nichts daran geändert. Und genauso sei es ja auch mit Manhili. Was sind deine Gedanken dazu? Also, wenn Shincheonji-Mitglieder sagen: „Ja, kann sein, dass er das gemacht hat, aber dieser fleischliche Fehltritt von ihm ändert nichts daran, dass er der von Gott erwählte Endzeithirte ist und das Wort, die Lehre von Shincheonji so besonders sind und man das nirgendwo anders findet." Was würdest du einem Shincheonji-Mitglied antworten, das das so sieht? 이만희 총회장은 부인이 있는 사람입니다. 그리고 뭐 아시고 계시겠지만 또 본인은 숨기고 있지만 그 고향에 딸까지 있고요. 엄연히 부인이 있고 함에도 불구하고 또 2000 몇 년도인가요? 2000년도 지나서 이름 들어보셨을 거예요. 김남희 원장하고 그 천국 혼인 잔치라 해서 잔치를 벌이고 그리고 한 집에서 부부처럼 살았습니다. 자, 그러면 뭐 노아도 허물이 있고 모세도 허물이 있고 부인이 하나가 아니고 여럿이고 그것이 성경 속에서 문제가 하나도 되지 않으니까 이만희 총회장도 여자가 몇이든 문제가 안 된다? 이런 식으로 말할 수 있는 것일까요? 제가 왜 이 말씀을 드리는가 하면 역사적으로 노아의 문제, 모세의 문제, 하나님이 택한 사람이지만 물론 부족한 점이 있고 잘못한 부분도 있지요. 그러나 분명히 우리에게 주신 것은 우리에게 하나님께서 또 주신 것이 십계명이 있고 십계명 중에 뭐 하지 말라고 했는가 하면 간음하지 말라고 했습니다. 그 십계명이 어려운 것이 아닐진데 그 십계명이 어려운 것도 아닐진데 그리고 그것을 가르치는 입장에서 부인이 있음에도 불구하고 다른 여자를 취한다는 것을 구약의 역사를 들어서 이야기한다는 것은 변명밖에 안 되는 것이고 그러면 나는 구약에서 하나님이 들어 쓰신 사람이 지은 그 잘못이나
죄면 죄지요. 그런 것들을 나는 얼마든지 하겠다. 나는 얼마든지 할 수 있다. 라는 입장밖에 더 되겠습니까? 이것은 오늘날 목자로서 생각할 수도 없는 일이고 또 그렇게 가르칠 수도 없는 것이잖아요. 나는 되고 너희들은 안 돼. 이렇게 가르칠 것입니까? 그러면 노아도 모세도 뭐 성경에 여러 사람을 들먹이면서 부인이 많았다. 그래 괜찮아. 나도 여자 많이 취해도 용서해 주실 것이고 그러니 여러분들도 자유롭게 여자 많이 취하세요. 이렇게 가르쳐야 됩니까? 그건 말이 안 되지요. 그래서 사실 뭐 노아나 모세도 공색한 변명이고 오래전부터 이만희의 여성의 문제는 암암리에 그 측근들을 통해서 대두가 되어 있었던 것이기 때문에 골치 아픈 문제였고 제가 이제 이렇게 공개적으로 오픈을 하게 되니까 많은 고심과 연구 끝에 교인들이 빠져나가지 못하도록 하기 위해서 회유하는 그런 회유책에 불과하다. 그렇게 이해를 해야 됩니다. 번역하겠습니다. Also nur kurz die Zusammenfassung, was ich 그리고 한마디만 더 말씀드린다면요. 이렇게 교육한다는 것은 결국은 누가 교육을 하든 총회장의 죄를 덮기 위한 거거든요. 그러면 또 그러겠죠. 아니 그러면 목자의 죄의 허물을 덮어줘야지 그걸 들춰내야 되느냐? 그게 옳으냐? 또 그렇게 말할 수 있겠죠. 고치기 위해서는. 그리고 더 어찌 보면 더 중요한 것은 이 부인이 있음에도 불구하고 법적으로도 세상 법적으로도 허용이 안 되는 그런 성폭력의 행위를 했을 때 그리고 그것이 끝날 때라도 미안하다는 말씀, 미안했다라는 말씀, 내가 잘못했다라는 말씀은 해야 되는 거 아닌가요? 용서를 구해야 되는 것 아닌가요? 아무 말 없었습니다. 오직 회유였고 일하라는 것이었고 그래서 자기 주장이 옳다는 것이었고 변명해대는 것뿐이었지 미안하다, 용서해달라, 내가 잘못했다, 다시는 이런 일 없을 것이다 한마디 한 적 없습니다. 이것이 하나님이 보내신 약속의 목자, 참된 목자로서의 자세고 마음가짐이라고 누가 생각할 수 있겠습니까? 그런 점까지 생각하고 고려해 주셨으면 좋겠습니다. Wie viele Leute wussten denn von der Affäre zwischen dir und Lee Man-hee? 그거는 제가 추측할 수가 없습니다. 왜냐하면 제가 누구에게 그런 이야기를 한 적도 없고 누가 저한테 그런 것을 물어본 적도 없었습니다. 그러나 저는 짐작은 했어요. 주위에 가까운 사람들은 아마 알 것이다. 암암리에 소문이 나서 알 것이다라고 짐작은 했습니다. Mich würde mal interessieren, wie es dir eigentlich damit geht, wenn dich Shincheonji-Mitglieder als Lügnerin hinstellen. Verletzt es dich? Weil ich stelle mir das schon sehr schlimm vor, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, dann ja noch als Lügnerin dargestellt zu werden. Wie geht es dir damit zu wissen, dass viele Shincheonji-Mitglieder dich als Schlange bezeichnen und sagen, dass du dir das alles nur ausdenkst? 처음에 그런 말을 들을 때 당연히 속상하지요. 속상하기도 하고 화가 나기도 하고 사실은 제가 영상을 찍으면서 이미 각오했던 일입니다. 그런 사람들이 있을 것이다. 아마 나를 비난하는 사람들이 있을 것이다. 그리고 나한테 누명을 씌우고 또 교회에서 교육할 것이다. 신천지에서 30년을 일만 해오면서 살았는데
그거 진정 못 하겠습니까? 그런데 막상 들려오면 당연히 기분 좋지 않습니다. 그날은 또 우울하기도 하고요. 그러나 제가 끝까지 버텨야 된다는 생각? 글쎄, 버틴다는 표현이 적절치는 않은 것 같은데 이것을 견뎌내야 된다는 그런 생각으로 가슴속에 그냥 묻어가고 있고, 그리고 그것이 상처가 되지만 그 상처를 지우려고 애를 쓰고 있습니다. 사실 동양권에서는, 이거 우리 이제 한국 동양권이지 않습니까? 이런 일은 굉장한 수치죠. 서양에서는 남녀가 자유롭게 만났다, 헤어졌다, 만났다, 헤어졌다, 자유롭지만 동양에서는 아직도 굉장히 보수적이기 때문에 이것이 상황이 어떻게 전개되었던 간에 누가 더 손가락질 받고 누구에게 더 불리한가 하면 여자에게, 여자가 더 불리하고 여자가 더 손가락질 받습니다. 그래서 저도 저를 비난하는 말을 들을 때 안 좋아요. 상처됩니다. 그러나 저 끝까지 참고 인내하면서 이겨낼 겁니다. Ich habe ja im Interview öfter das Wort Affäre verwendet. Ich würde mittlerweile das Wort gar nicht mehr nutzen, sondern würde tatsächlich eher von sexueller Ausbeutung sprechen. Denn der große Unterschied zwischen einer Affäre und dem sexuellen Verhältnis, das Lee Man-hee mit dir hatte, ist, dass es ja nicht auf Augenhöhe war. Wenn er jetzt ein normales Shincheonji-Mitglied wäre und mit einer anderen Heiligen ins Bett geht, dann wäre das eine Affäre. Oder sagen wir mal, er wäre ein Gruppenleiter und würde dann seine Position nutzen. Aber er ist ja innerhalb von Shincheonji der unangefochtene Kopf an der Spitze. Man kann ihm ja nicht widersprechen. Und du warst so indoktriniert von dieser Lehre, dass du dachtest, dass du in die Hölle kommst, wenn du Shincheonji verlässt. Hat denn Lee Man-hee diese religiöse Rolle, Stellung, die er hatte, bewusst dazu genutzt, um dich in diese Situation zu bringen? Oder würdest du sagen, das kann man tatsächlich als eine Affäre bezeichnen? Da waren 2 erwachsene Menschen, die auf Augenhöhe miteinander sich für diesen Schritt entschieden haben. 그거는 제가 생각 없이, 그냥 아무 생각 없이 남녀 간에 있을 수 없는 일이라는 입장에서 불륜이라는 단어를 쓴 거고요. 먼저 말씀드릴 때 성폭행이라는 용어를 제가 썼지요. 이 성폭행을 계속 성폭행 이렇게 말하기가 불편해서 그냥 불륜이라고 이야기한 것입니다. 그것은 그렇게 이해를 해주셨으면 좋겠고요. 이건 좋은 지적입니다. 앞으로 요거는 제가 좀 언어를 고쳐야 될 것 같습니다. 아니요, 성차치가 맞고요. 제가 여기서 이야기할 때도 그 지적을 받았는데 자꾸 불륜이라는 용어를 쓰게 되네요. 같이 제명당해서 뜻을 같이 하는 사람들 하고 이야기할 때도 저도 모르게 이제 그 성추행, 성폭행 이렇게 얘기를 시작을 해놓고는 또 막 얘기하다 보면 불륜 이렇게 얘기할 때가 있어서 거기 맞다라는 얘기가 아니고 불륜이라는 용어를 쓰면은 안 되는 것인데, 상황에 맞지 않는 것인데, 안 되는 관계가 어쨌든 성추행, 성폭행으로서 성립된 거잖아요. 이것을 위력, 그러니까 위에 있는 권세자의 힘에 의해서 위력에 의한 성폭행으로 고소를 했어요. 그리고 그것이 맞고요. 그런데 위력에 의한 성폭행 하려니까 말하면서 자연스럽지 않은 것 같아서 그냥 불륜이라는 단어가 불쑥불쑥 나오게 된 거예요. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. Eine Frage habe ich noch, Hisuk. Warum hast du so lange gewartet damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Das ist ja, was auch dir dann vorgeworfen wird von der Frankfurter Chomonim, aber auch von anderen Leuten.
wenn das echt wäre, dann hättest du ja damals sofort Shincheonji verlassen und hättest ja nicht so lange gewartet. Du warst ja sogar noch mal lange Mitglied in Shincheonji. Wie konntest du weiter Mitglied bleiben, wenn das stimmt? Das zeigt doch, dass du lügst. Das ist so der Vorwurf. 그런 질문도 상당히 많이 받아서 저도 그런 생각을 했어요. '내가 왜 그랬을까?' 그런 생각을 했는데 결국은 세뇌당했기 때문이라는 결론을 내렸습니다. 너무 신천지 교리에 대한 믿음이 너무 좋았습니다. 그래서 어떤 분이 저한테 이렇게 질문을 하더라고요. 아주 노골적으로 있는 그대로 말씀을 드리면 "아니 총회장한테 그런 일을 당하면 총회장이 가짜네. 신천지가 가짜네. 그리고 나왔어야지. 왜 그러면 그때 나오지 않았느냐?" 이런 질문을 받았습니다. 그때 제가 처음엔 당황스러웠어요. 맞아. 말을 듣고 보니까 맞는 말이에요. 맞아. 그때 나왔어야 되는데 근데 내가 왜 그랬지? 그래서 제가 이걸 어떻게 표현할 수가 없는 거예요. 그래서 제가 신령록 목사님께 전화를 드렸어요. "목사님, 제가 이런 질문을 받았는데 어떻게 대답을 해야 좋을지 모르겠습니다. 저도 왜 그랬는지 모르겠어요." 이렇게 여쭤봤더니 목사님께서 말씀하시기를 본인의 예를 들더라고요. 어떻게 예를 드는가 하면 2006년도에 이곳에서 일명 신현욱 구테타라는 사건이 있었을 때 그때 결국은 신현욱 교육장님께서 이만희 총회장이 전하지 않은 교리를 새로 만든 것과 마찬가지 상황이었어요. 그랬다가 이제 그 문제로 인해서 신천지가 잘못되었다는 것을 이제 뭐 청도까지 방문하면서 실상이라는 것을 다 알아보고 가짜구나 하고 그제서야 이제 신천지를 나가시게 되었죠. 그래서 이제 여러 사람에게 질문을 받았는데 저와 똑같은 질문을 받은 거예요. 아니 그러면 교리가 틀렸다. 그럼 그게 잘못된 건데 교리가 틀렸다는 것, 잘못되었다는 것을 알면 그때 나왔어야지 왜 있었냐? 이런 질문을 받았다는 거예요. 그래서 그분 하시는 말씀이 뭐라 그러냐면 그래 맞는 말이다. 근데 그땐 그랬어 라고 대답을 했다는 거예요. 그러면서 아무리 설명해도 그거는 사람들이 이해 못합니다, 강사님. 그렇게 이야기하면서 알겠다 그러고 전화를 이제 끊은 적이 있는데요. 제가 이제 그 이야기를 듣고 저는 그 이야기를 알아듣겠더라고요. 그 한마디에. 무슨 말인가 하면 너무 세뇌가 돼 있어서 이 신천지를 떠날 생각을 못 했던 거예요. 왜냐하면 우리 목사님 잘 아시겠지만 신천지에서는 이렇게 가르치지요. 신천지는 하나님께서 계시록에 예언하시고 성경에 약속하신 대로 출현한 교회고 이만희 총회장은 그냥 일반 목사가 아니고 예수님의 계시를 받아서 계시록을 이루어 나갈 구원자이다. 그리고 이제 계시록 20장 4절에 첫째 부활을 우리에게 곧 있게 된다. 이 신천지를 떠나면 심판받게 되고 지옥에 가게 되고 유황불못에 던져지게 된다. 오직 이 세상 가운데 신천지만이 유일무이한, 그러니까 단 하나밖에 없는 유일한 하나님의 교회다. 이런 식으로 세뇌 교육을 받은 거예요. 지금이야 제가 세뇌 교육이라 하지만 그때는 그 교리를 믿었습니다.
그래서 신천지를 떠나면 지옥이라 생각했고, 교리는 믿어지니까 이만희 총회장이라는 목자는 비록 그렇게 몹쓸 짓을 하는, 성추행이라는 몹쓸 짓을 하는 사람이라 할지라도 교리가 맞고 또 영생을 이루는 하나님의 교회에 이미 맞기 때문에, 맞다고 생각되었고 믿어졌기 때문에 제가 떠나지를 못했어요. 그리고 입을 다물 수밖에 없었고, 물론 총회장과의 관계를 말하지 않고 입을 다물었던 것은 제가 너무 부끄럽고 창피하기도 했기 때문에 그런 것도 있습니다. 그거는 동양인으로서는 누구나 그럴 거예요. 예. 더 이상 어떤 말로 설명을 해야 될지 제가 생각이 나질 않네요. Wir hatten jetzt ein sehr gutes Gespräch. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und auch, dass du auf all diese Vorwürfe eingegangen bist, die da an dich, gerichtet werden oder auf einige davon. Da gäbe es noch viele andere Dinge, aber vieles davon ist einfach auch zu lächerlich, als dass ich jetzt, über alles durchgehen möchte. Was möchtest du denn zum Abschied noch den Shincheonji-Mitgliedern sagen, die das Interview mit dir vielleicht schon kennen, aber immer noch hin und hergerissen sind, ob sie Shincheonji verlassen sollen? Viele von ihnen haben Angst, weil sie nicht wissen, wo sie sonst hingehen können. Das hat auch die Frankfurter Chumonim gesagt. Ja, in Babylon, da ist ja auch sowieso nirgendwo die tolle Lehre zu finden, die wir hier bei Shincheonji haben. Also wo willst du denn hingehen? Das ist, was viele Leute vielleicht auch noch hält, dass sie denken, die Lehre und das Wort, wie man es bei Shincheonji findet, gibt es nirgendwo anders. Was möchtest du all diesen Leuten sagen, die die Probleme sehen, aber deswegen noch am Zweifeln sind, Shincheonji zu verlassen? 네, 곧 답 드리기 전에요. 제가 질문은 안 하셨지만 한 가지 좀 말씀드릴게요. 저에 대해서 교회에서 교육할 때 제가 횡령을 했다, 또 강사를 시켜달라 그랬다. 그러니까 제가 신천지에 나온 후에 강사를 시켜달라고 했다, 이런 식으로 또 교육을 했더라고요. 전혀 아니라는 거 말씀드리고요. 제가 횡령을 했으면 저를 횡령했다고 고소를 하지 왜 고소를 안 할까요? 그리고 횡령했으면 횡령한 돈 내놓으라고 하지 왜 아무 연락도 없을까요? 제 전화번호 알고 있는 분도 있는데. 그리고 강사를 시켜달라 했다 하는데, 강사 시켜달라고 지금 그러시는 거예요? 라는 말을 들은 적이 있어요. 왜냐하면 제가 총회장님 면담을 요청했습니다. 제가 이 얘기를 전에 했었는지 모르겠네요. 제가 총회장님 면담을 요청했습니다. 왜 총회장 면담을 요청했는가 하면, 가서 이런저런 말로 신천지 이야기를 하면서 이만희 총회장이 저에게 어떤 짓을 했는지 그것을 증거를 가져오려고 했어요. 어떻게 증거를 가져오려고 했는가 하면 이미 실패한 일이니까 제가 얘기해도 될 것 같습니다. 몰래 대화를 녹음을 하려고 했습니다. 그래서 이런저런 말을 하다가 저한테 어떻게 했는지 대화를 녹음을 해서 그것을 증거 삼아서 총회장의 정체가 어떤 사람인지 그것을 사람들에게 알리고 싶었습니다. 그런 일이 그런데 안 만나겠다고 제가 2번 요청을 했거든요. 만남을 다른 사람을 통해서. 그런데 만남을 거절했습니다. 왜 거절했겠습니까? 당당하면 거절할 이유가 없지요. 저는 그렇게 말씀드리고 싶고요. 그리고 질문하신 부분, 탈신을 고민하시는 분들, 그러니까 신천지에서 나오는 것을 나가야겠는데 갈 곳이 없어서 고민하는 분들, 이곳에도 많이 있습니다. 그런 분들이 어떻게 해야 될까? 라는 질문을 하셨죠. 저도 그것에 대해서 고민을 사실은 하고 있는데,
그게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 지금 또 유튜브 활동을 하시면서 그리고 이단에 있다가 나오는 사람들을 상담하는 또 목회자 분들이 여러분들 계시고 상담소도 있습니다. 그것을 이용하셔서 또 교회를 안내받는 분도 계신데 문제는 신천지에서 한번 이렇게 호되게 당하다 보니까 이 표현은 좀 그러네요. 신천지를 굳게 믿고 있다가 전혀 거짓된 곳이라고 생각하지 못하고 굳게 믿고 있다가 그것이 신천지가 거짓이고 가짜라는 것을 알게 되었을 때 열심히 신천지에서 신앙한 사람일수록 그리고 열심히 신천지에서 일한 사람일수록 충격이 굉장히 큽니다. 그리고 나왔어도 신천지가 잘못된 곳이라는 것을 알고 나왔어도 지금 질문하신 것처럼 어디로 가야 하는가라는 것에 대한 고민이 굉장히 큽니다. 저는 지금 어느 유튜버가 운영하는 그 영상 예배가 있습니다. 거기에 가입이 되어서 그곳에 속해서 말씀 듣고 또 그곳에 도움을 받고 또 조언도 받으면서 그렇게 생활을 하고 있습니다. 그래서 제가 생각할 때는 가장 좋은 방법은 일단 이당 상담소를 찾아서 무엇이 잘못되었는지 분명히 교육을 받으시고 그리고 때로는 또 상태에 따라서 심리 차려도 필요할 것 같고요. 그리고 내가 또 지금 그러면서도 내가 선택하는 것이 맞는 것일까 하는 두려움이 있을 수 있어요. 시간이 조금 필요한 문제라고 봅니다. 그래서 본인 자신도 올바른 교회를 찾고 정말 하나님께 진실로 예배하는 것을 찾는 것에 노력을 해야겠지만 주변 사람들의 끊임없는 관심과 그리고 사랑과 도움이 굉장히 큰 역할을 할 것이라고 저는 생각을 합니다. 저도 그것이 있었기 때문에 지금 움직이지는 못하지만 영상으로라도 영상 예배 드리는 교회에 이렇게 가입이 되어 있습니다. 그런 방법을 추천해 드리고 싶습니다. 한 가지 더, 또 이런 면이 있어요. 이제 제가 저 자신을 되돌아보니까 언제 어떤 일이다라고 정확히 표현할 수는 없지만 신천지에서 있어지는 일들, 여러 가지 비리죠. 잘못된 일. 그리고 또 물론 총회장의 성추행 문제, 또 뭐 그 비리 중에는 이제 횡령이라든지 횡령 무수히 많았습니다. 또 신천지를 반대하는 사람들이 교회에 와서 시위를 할 때 그 사람들과 몸싸움, 그러니까 막 때린다든지 이런 몸싸움을 해서 고소당하는 그런 사건도 있었고요. 아무튼 뭐 이루 다 열거할 수 없는 교회에서는 있을 수 없는 여러 가지 일들이 있었습니다. 그것을 조금씩 보면서 나중에 생각해 보니까 제 마음속에 아주 연한 금이 가고 있었어요. 그런데 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 워낙 교리만큼은 굳게 믿고 있었고 완전히 세뇌가 된 상태였기 때문에 그런 것들로 인해서 금은 조금씩 갔지만 저라는 사람의 이 신앙의 그릇이 깨어질 정도는 아니었습니다. 그런데 그 모든 잘못된 행위들, 비리, 성추행,
뭐 여러 가지 일들, 이런 잘못된 일들이 너무 많이 모든 지파에서 들려올 때마다 이 마음의 금이 점점 더 커지는 거예요. 그렇다가 결정적인 것이 바로 그 고 총무의 횡령 사건, 다른 횡령 사건도 있었지만 고 총무의 횡령 사건은 이만희 총회장 바로 다음 서열이에요. 바로 다음 서열이기 때문에 그 권세는 막강한 권세죠. 그러면 이런 사람이 더욱더 책임감을 가지고 바르게 이만희 총회장을 보필해서 신천지가 아름다운 모습으로 이 세상 가운데 비춰질 수 있도록 노력을 해야 되는데 여러 가지 성추행 문제도 불거졌지요. 횡령 문제도 불거졌죠. 할 수 없는 여러 가지 사건들이 있었습니다. 그것이 이제 그러면서 코로나 이후에 그걸 알게 됐어요. 코로나 사건이 있은 후에. 그래서 그 전부터 마음에 금이 가 있던 상태에서 그런 비리와 횡령들, 코로나 사건을 통해서 있어진 교회의 그 처신 문제, 교회에서의 입장 표명 이런 것, 여러 가지를 보면서 완전히 제 마음의 그릇이 깨어졌습니다. 그래도 처음에는 잘못되었다라는 인식은 있었지만, 잘못되었으니까 바로 잡아야 돼, 개혁해야 돼, 이렇게 생각했어요. 그런데 어느 날 문득 개혁의 대상도 아니다. 이제 제명당에 나와서 여러 유튜브를 보니까 너무너무 교리 실상 너무너무 가짜더라고요. 그래서 이거는 신천지는 처음부터 사기판으로 버려진 곳이기 때문에 개혁의 대상도 안 된다. 신천지는 해체되어야 된다. 제가 좀 과격한 용어를 썼습니다. 신천지는 개혁의 대상이 아니라 폭파의 대상이다. 과격한 용어까지 쓰게 되었습니다. 그래서 참 수치스럽지만 제가 이러한 저의 그 성적인 문제까지 좀 말하고 싶지 않았어요. 그냥 묻어가고 싶었습니다. 왜? 너무 부끄럽고 창피해서. 그것이 동양인 여자로서는 당연한 것 아닙니까? 그런데 제가 할 수 있는 것이 없더라고요. 그리고 사람들은 교리 비교 그러면 머리 아파해요. 듣고 나서도 물론 바로 듣고 이해하고 깨달아서 신천지에서 나오는 사람도 있지만 고려하지 않고 들으려 하지 않고 생각하고 고민하는 것을 머리 아파합니다. 그래서 제가 제 죗값을 치른다 생각하고 이렇게 오픈을 하게 되었습니다. Hisuk, ich bedanke mich an der Stelle sehr herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, dass wir uns jetzt online noch mal sehen konnten, dass du einige Sachen aus deiner Sicht auch noch mal richtigstellen konntest. Und ich bin mir sicher, dass auch wieder dieses Gespräch mit dir dazu beitragen wird, dass viele Mitglieder von Shincheonji ihren Glauben an Limanhee und an Shincheonji überdenken. Vielen Dank dafür. 오히려 제가 도움을 받게 돼서 너무 감사드리고요. 좋은 소식 많이 들려왔으면 좋겠습니다. 예, 많이 쓰셨습니다. 앞으로도 계속 힘내시고 열심히 많은 사람들 구원시키는데 앞장서 주실 수 있기를 간절히 소망합니다. 감사합니다. Hisuk, 감사합니다. 또 봬요. See you again.